الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب محمد بن عبد الرحمن العطاس صاحب الرتب الشيخ علي بن عبد الله بن رسولهم وروحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه اغضب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه اغضب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه اغضب بنا يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل اغضب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اغضب بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اغضب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اغضب بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اغضب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اغضب بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعظمهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا والشافعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وذريته ويؤمني بأن الله يولي درجاتهم من الجنة وينفعني بأسرارهم وأنوارهم وعظمهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيد الباقي المقدم محمد بن علي بعدوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا وصاحب رتبه قطب الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس رسوله وفروهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوار أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة
الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومأمول وصالح شأن ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبا لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع والتقى الهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد النان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن وله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كامل المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وتابع بسلم الحسن المسلم في هذا الكتاب وصول القرآن أن الله تعالى يتغشى برحمه في رحمه عن بركة المسلم وعليهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا الآخرة ويختم لنا مسلمين في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Semalam ada yang tertinggal ya Allah. Istihaduka fi ma dumina laka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Istihaduka fima dumina laka, kesungguhan engkau pada sesuatu yang telah dijaminkan bagimu, maksudnya rezeki. Wa tafsiruka, dan kelalaian engkau fima tuliba minka, pada sesuatu yang dituntut darimu, maksudnya ibadah atau taat. Karena di dalam ayat Al-Quran wa min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha,
Tidak ada satupun daripada binatang melata kecuali yang berjalan di muka bumi kecuali Allah Ta'ala telah menjamin rezekinya, termasuk manusia. Nah, adapun yang dituntut daripada kita tiada lain dan tiada bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, menyembah kepadaku dengan sebenar-benarnya, baik itu zahir ataupun batin. Dalilun alam timasil basirati minka. Itu semua adalah menunjukkan atas hilangnya pandangan batin daripada dirimu. Nah, jadi ini hikmah atau kata mutiara sangat penting untuk kita renungkan. Karena di dalam menjalani kehidupan sufi tiada lain dan tiada bukan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sesuatu yang berpeluang memalingkan kita daripada tujuan itu, maka kita harus menyampingkannya. Artinya kita jangan sampai bersibuk diri, jangan sampai berbimbang hati dengan sesuatu yang menyebabkan kita lalai daripada tujuan kita, yang menyebabkan kita lupa akan tujuan kita. Tujuan kita semua tiada lain dan tiada bukan adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ridhonya akan nampak daripada keadaan batin seorang hamba. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ridho kepada akan memberikan ketenangan kepada dirinya. Kenapa akan memberi keterangan kepada dirinya? Karena mata hatinya terbuka lebar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka dikhawatirkan dengan kekuasaannya segala sesuatu bisa terjadi, sekalipun mungkin manusia akan mengatakan itu adalah mustahil. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mustahil. Itulah yang harus tertanam pada diri setiap orang-orang yang masuk ke dalam dunia sufi. Adapun kita-kita yang belum masuk ke dalam dunia sufi, yaitu tadi hati kita ya kadang ke kanan, kadang ke kiri. Nah, kita memang bercita-cita untuk menempuh jalan ini, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Kita pasti semua bercita-cita. Cuma untuk masuk ke dalam dunia ini haruslah dengan hati yang bersih, haruslah dengan hati yang tidak ada cinta dunia dan sebagainya. Nah, sehingga jelas sekali di dalam awal-awal kitab Hikam, pengarang ini menyinggung tentang masalah rezeki. Nah, pengarangnya ini menyinggung tentang masalah rezeki, masalah yang berkaitan dengan penghidupan manusia. Nah, ini tadi kita kembali kepada apa-apa yang telah dibahas pada masa-masa yang telah silam, bahwasanya kita diuji dengan diri kita sendiri, yang mana ketika kita di alam arwah kita tidak punya syahwat, tidak punya kebutuhan apapun, karena di alam arwah itu yang kebutuhan di dunia yang mudah, tidak ada roh yang lahir dari roh yang lain, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serentak. Nah, itulah di alam arwah ketika kita masih murni sebagai roh, yang mana ketika itu para ulama mengatakan sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Quran itu, bahwasanya ketika manusia itu akan dilahir Al-Fatihah. Nah, ini berkenaan dengan surah Al-Fatihah, kita sedikit menyimpang pembicaraannya, yang mana surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Semua sepakat bahwasanya surah Al-Fatihah adalah 7 ayat.
Nah, yang berbeda itu adalah tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama atau bukan. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Cuma untuk surah-surah yang lainnya ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan Sidin memfatwakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada surah selain Al-Fatihah. Maksudnya ayat pertama dari seluruh surah. Nah, kecuali surah Barokah atau At-Taubah. At-Taubah tidak ada bismillahnya. Nah, kemudian kalau imam yang lain, nah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, nah mereka berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan satu ayat daripada Fatihah dan juga bukan satu ayat daripada surah-surah yang lainnya. Jadi bagi mereka ayat Fatihah itu dari Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian ayat yang ke-6 itu ghairil maghdubi alaihim, itu ayat yang ke-6. Apa suratul ladzina an'amta alaihim, itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Jadi bagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bukan satu ayat melainkan dua ayat. Jadi kedua-duanya tetap baik kubu yang mengatakan Bismillah adalah ayat pertama dari Fatihah atau Bismillah bukan ayat pertama dari melainkan Alhamdulillah, mereka semua sepakat bahwasanya Fatihah itu adalah 7 ayat, kan seperti itu. Nah, kemudian ada yang mentafsirkan bahwasanya hikmah daripada dimulainya Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan huruf ba, karena yang diucapkan oleh manusia itu ketika ditanya alastu birabbikum, maka mereka menjawab dengan bala. Nah, ini bala seandainya na'am, nah ini beda lagi. Jadi dalam nahwu itu ada perbedaan antara bala dan na'am. Nah, yang intinya itu kalau jawaban bala ini menunjukkan bahwasanya dia membenarkan. Nah, bukankah kalian mengakui aku adalah Tuhan kalian? Maka jawabannya kan sama. Kalau bala atau na'am itu sama, ya. Cuma maksudnya ya, kami mengakui. Jadi takdirnya itu adalah isbat. Kami mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tapi kalau na'am, ya engkau bukan Tuhan kami. Jadinya itu takdirnya adalah nafi. Nah, jadi setiap roh itu bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana keagungan daripada roh. Dan roh itu pun juga ketika jasad hancur tidak akan hancur. Sampai kiamat pun terjadi, sampai 7 lapis bumi, 7 lapis langit hancur lebur, roh tidak akan hancur. Sama seperti aras, sama seperti kursi, sama seperti lauh mahfuz dan juga kolam, tidak akan hancur. Nah, itulah keagungan roh. Roh itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ketika kita sampai ke dunia, nah inilah ujian. Apa ujiannya? Yaitu diri kita sendiri, yaitu jasad kita sendiri. Nah, jasad kita sendiri inilah yang menjadi penghalang. Yang mana jasad kita ini perlu diberi makan, perlu diberi minum. Nah, karena makanan dan minuman itu adalah wasilah bagi kelangsungan hidup manusia. Sekalipun kita jelas meyakini tanpa ragu sedikit pun yang menghidupkan, yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dia telah menetapkan sunnahnya. Nah, dia telah menetapkan sunnahnya, hukum adahnya, bahwasanya manusia itu kalau hendak hidup, nah maka dia makan, itu adalah wasilahnya. Sekalipun Allah Ta'ala kuasa menjadikan manusia itu terus-menerus hidup tanpa makan, itu adalah kuasa. Seperti yang terjadi kepada Ashabul Kahfi, 300 tahunan tertidur tanpa makan sedikit pun. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Kan seperti itu. Nah, lalu begitu juga urusan syahwat kemaluan.
Nah, bukan cuma syahwat perut, syahwat kemaluan, Allah Ta'ala juga menciptakan. Karena memang dengan terjadinya hubungan antara lelaki dengan perempuan, hubungan hubungan intim, maka itu adalah wasilah bagi kelahiran manusia baru, bagi kelangsungan populasi manusia. Sekalipun seandainya Allah Ta'ala tidak berkehendak, nah Allah Ta'ala berkehendak untuk menciptakan satu manusia baru tanpa adanya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, Allah Ta'ala juga kuasa. Sebagaimana Nabi Adam, sebagaimana Siti Hawa, nah sebagaimana Nabi Isa alaihi salam, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa. Tapi Allah Ta'ala sudah memberlakukan sunnahnya, memberlakukan hukum adanya, bahwasanya kelangsungan manusia itu, populasi manusia itu, manusia akan berkembang biak, beranak bercucu dengan adanya hubungan intim. Lalu Allah Ta'ala meletakkan yang namanya syahwat kemaluan. Nah, inilah kebutuhan-kebutuhan manusia, kebutuhan-kebutuhan manusia. Tapi kalau syahwat kemaluan ini mungkin ya istilahnya level itu ya hajatnya itu, nah itu lebih di bawah daripada level syahwat perut, kebutuhan perut maksudnya. Nah, kalau kebutuhan perut ini setiap waktu, nah ini setiap hari, yang normalnya 3 kali sehari, kan seperti itu. Kalau tidak, maka boleh jadi seseorang akan mengalami penyakit seperti mah dan sebagainya. Kan itu sebagai sebab sajalah. Nah, yang menurunkan penyakit ya jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan seperti itu. Nah, jadi level tingkat kebutuhan manusia kepada makanan itu lebih banyak, nah lebih tinggi daripada tingkat kebutuhan manusia kepada yang namanya hubungan intim. Nah, jadi ini urusan pemakan, inilah yang menyebabkan manusia itu sering galau, yang menyebabkan manusia ini sering hatinya gelisah, yaitu urusan makan, urusan perut. Nah, kadang manusia itu sibuk memikirkan, nah apa kita isu. Nah, apalagi ini musim-musim yang mencekam, musim-musim di mana ekonomi terhambat lantaran tersebarnya virus corona. Nah, ini kan yang sering menyebabkan orang pusing. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan untuk urusan rezeki. Nah, dan juga kalau kita kesulitan di dalam hidup ini, nah yang diantaranya adalah kesulitan ekonomi, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusinya. Apa solusinya? Sudah dijelaskan berkali-kali, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan memberikannya jalan keluar atas kesulitan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberikannya rezeki dengan sekira-kira dia tidak menyangkanya. Maksudnya rezeki yang di luar dugaannya, kan seperti itu. Nah, jadi untuk menghadapi hal-hal yang semacam ini, tiada lain dan tiada bukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu seperti yang dijelaskan kemarin-kemarin, itu ada 2, takwa zahir dan takwa batin. Kalau kita menjalankan sholat 5 waktu, nah maka itu takwa zahir. Nah, lalu kita menjalankan sholat 5 waktu, apa tujuannya? Kalau tujuannya karena Allah, maka kita menjalankan takwa batin. Tapi kalau tujuannya misalnya karena mertua, nah karena tak kawin lawan siapa? Lawan anak kau. Kalau kada sembahyang, kalau bina ditembak mintuhan kan waktu makanan, nah ini berarti dia cuma takwa zahir tapi tidak takwa batin. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, apalagi di tengah-tengah krisis yang sekarang melanda, yang sekarang menyebabkan berbagai kalangan, berbagai lapisan gelisah. Nah, tiada lain dan tiada bukan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah suatu keharusan. Allah Ta'ala yang menurunkan bala, Allah Ta'ala yang menurunkan wabah,
dan Allah Ta'ala pula yang menghentikannya. Nah, cuma kita semua tentu berharap supaya secepat mungkin ini wabah, ini bala diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari apa yang kita baca ini sangat jelas sekali. Nah, kenapa pengarang hikam ini Sidin menyinggung-nyinggung masalah rezeki? Nah, karena memang kalau kita hendak berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan rezeki ini tidak perlu lagi dipikirkan. Nah, karena orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala itu sudah pasrah sepenuhnya. Nah, sudah tidak ada lagi tujuan lain kecuali hanya berjalan menuju kepadanya. Nah, itu kan sudah jelas. Nah, adapun kita yang awam-awam ini yang masih sibuk dengan urusan rezeki, ya kita hanya bisa membaca, kita hanya bisa ya berangan-angan. Mudah-mudahan suatu saat kita diberikan kesempatan olehnya untuk bisa berjalan sebagaimana jalan-jalan para sufi, para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sampai kepadanya, yang telah dibukakan pintu ma'rifah yang selebar-lebarnya sehingga mereka tenggelam di dalam mahabbah atau kecintaan kepadanya. Nah, jadi apa yang kita kaji ini sangat jelas. Nah, artinya apa? Artinya Sidin menyinggung masalah rezeki karena ini masalah pendaringan, masalah yang vital. Banyak orang pembunuhan gara-gara pendaringan. Ada orang Bekawan, nah lalu begawi malam, sekalinya pembunuhan. Nah, ternyata apa? Ternyata berabut, bukan berabut beginian, berabut lahan parkir. Nah, padahal awal-awalnya Bekawan. Nah, dua orang beriman ini awal-awalnya Bekawan. Nah, cuma seikung mengikuti parkir. Nah, lalu ada lahan yang diperebutkan, lalu akhirnya terjadi dendam, lalu akhirnya terjadi pembunuhan. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat ironis. Nah, banyak lagi kejadian-kejadian serupa yang menunjukkan bahwasanya pendaringan ini memang perkara yang vital, yang banyak menyebabkan orang sakit kepala. Nah, ketika orang sakit kepala memikirkan pendaringan, otomatis sulit untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apakah untuk berjalan menuju Allah Ta'ala ini perlu kita sugih dahulu? Ya, wallahu alam. Istilahnya kan seperti itu. Tidak ada disyaratkan di dalam kitab-kitab tasawuf berjalan menuju Allah Ta'ala itu harus sugih terlebih dahulu. Yang disyaratkan itu adalah sugihnya bukan di harta benda, melainkan di dalam hati. Nah, kemudian juga orang-orang dahulu itu memang mereka sungguh-sungguh, sampai-sampai mereka itu saking punya himmah yang kuat, saking punya keinginan yang besar untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyendiri, mereka tidak menikah. Nah, ini hikmahnya. Kenapa sebagian sufi itu tidak menikah? Nah, karena mereka ingin menghabiskan waktunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena orang yang menikah itu otomatis dia punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Kalau punya anak, maka otomatis dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah bukan cuma kepada istrinya, tapi juga kepada anaknya. Nah, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk tidak menikah. Nah, tapi ini di zaman dahulu. Di zaman sekarang ini macam-macam yang dilihat. Nah, baik yang dilihat dengan mata kepala ataupun yang dilihat bukan mata kepala, maksudnya yang dilihat di hadapan ataupun yang dilihat di media, kan seperti itu. Maksudnya media ini seperti layar kaca ataupun seperti jet-jet dan seterusnya. Nah, ini kan adalah satu hal yang kontradiksi. Jadi di satu sisi ada sebagian kita yang yang bercita-cita untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis sangat sulit kalau dia menikah. Tapi tuntutan zaman menyebabkan seseorang itu mesti menikah.
Nah, maka ini yang mana yang dimenangkan, kan seperti itu. Nah, yang dimenangkan itu adalah tergantung dari dirinya masing-masing. Kalau memang dari awal dia adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang tahan godaan, seseorang yang ya istilahnya bisa menjinakkan syahwatnya, maka yang terabdol memang dia beribadah kepada Allah untuk bisa sampai kepadanya. Inilah yang dipilih oleh beberapa ulama terkenal, yang diantaranya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi sampai meninggal dunia beliau tidak pernah menikah. Sampai akhirnya sebelum beliau meninggal dunia diangkat sebagai Qutbul Ghaus, sebagai pemimpin para aulia di masa beliau. Padahal Imam Nawawi ini dikenal sebagai ulama ahli fikih dan hadis. Hampir tidak pernah beliau itu berbicara panjang lebar tentang tasawuf. Nah, hampir tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya beliau itu banyak berbicara tentang tasawuf, pun juga menuliskan kitab-kitab tasawuf. Tidak ada peninggalan-peninggalan beliau yang secara spesifik lah istilahnya yang berkenaan dengan masalah ahwal, masalah makomat dan seterusnya, yang berkenaan dengan cabang-cabang tasawuf, masalah-masalahnya dan seterusnya, itu tidak ada peninggalan beliau. Yang ada itu adalah ilmu fikih dan ilmu hadis yang beliau tuliskan. Nah, mulai dari Sidin mengedit kitab Muharrar yang disusun oleh Imam Rafi'i. Nah, itu kitab Muharrar diedit oleh beliau lalu menjadi Minhajul Talibin. Nah, kemudian lagi kitab Fathul Aziz karya Imam Rafi'i. Nah, ini diedit oleh beliau lalu akhirnya menjadi kitab Raudatul Talibin. Kan seperti itu. Nah, jadi Raudatul Talibin itu diringkas oleh Ibnul Muqri. Nah, akhirnya menjadi Raudut Talib. Lalu Raudut Talib disarahkan lagi oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari jadi Asnal Matalib. Nah, adapun Minhajul Talibin, itu banyak yang mensyarahkan. Nah, seperti misalnya Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfahnya, atau misalnya Syekh Romli dalam Nihayahnya, atau misalnya Syekh Khatib Syarbini dalam Mughninya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian lagi beliau ada punya tahqiq, itu juga fikih. Kemudian lagi yang paling terkenal itu adalah Majmu', yang mana Majmu' ini adalah syarah daripada Muhadzab Imam Syairazi. Nah, banyak lagi karya-karya beliau dalam fikih. Nah, kemudian ada karya-karya beliau dalam hadis, yang diantaranya yang paling terkenal itu adalah Riyadhus Shalihin, kan seperti itu. Nah, Imam Nawawi memang beliau mengorbankan seluruh waktunya, menghabiskan seluruh kesempatan di dalam hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi yang selevel Imam Nawawi silahkan ikuti Imam Nawawi. Nah, cuma kalau misalnya seseorang ini khawatir dengan syahwatnya, khawatir dengan keadaan yang berkembang di sekitarnya, yang mana sekarang zaman fitnah, yang mana sekarang syahwat itu istilahnya semakin liar. Nah, maka jelas untuk urusan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita tunda dulu lah. Kita tunaikan dulu apa yang wajib, yaitu menjaga daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang banyak sekali godaan-godaan. Nah, terkadang karena kadada bisi bini lah kalau bahasa kasarnya, lalu akhirnya pembukaannya kemana kan gitu. Nah, paling kada dengan melihat-lihat dan seterusnya. Nah, maka yang diwajibkan atas kita itu tiada lain dan tiada bukan adalah yang paling utama menjaga anggota tubuh kita daripada hal-hal yang haram. Nah, karena banyak sekali orang-orang yang tertipu. Nah, terutama orang-orang yang minim ilmu agama, sebagaimana yang disebutkan
Kalau tidak salah di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu ada dikutip. Nah, yang mana beliau itu mengutip daripada Syekh Ibnu Arabi. Nah, bahwasanya ada seorang daripada ahli ibadah. Yang mana ahli ibadah ini dia adalah seorang yang giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap malam dan siangnya dihabiskan untuk berzikir kepadanya. Jadi gawiannya tidak ada yang lain kecuali hanya beribadah, kecuali hanya berbuat taat. Kan seperti itu. Mulai dari misalnya berzikir sampai sholat malam ataupun misalnya puasa, sunnah dan seterusnya, semua dia kerjakan. Nah, cuma ada di antara masyarakat ini yang memperhatikan, di mana ahli ibadah ini dia membeli seekor keledai betina. Nah, yang mana keledai betina ini tidak dipakai untuk sebagaimana yang dipakai orang lain. Nah, untuk keperluan sebagaimana yang dipergunakan oleh orang lain. Seperti misalnya sebagai alat angkutan. Kan yang namanya keledai ini ya bagus untuk alat angkutan. Karena di masa Rasulullah SAW, di antara hal yang menjadi sebab keledai itu diharamkan adalah dia merupakan hewan yang cocok untuk mengangkut barang-barang atau perangkat-perangkat peperangan. Nah, kalau kuda itu terlalu cepat jalannya, sehingga alat-alat atau perangkat-perangkat peperangan itu bisa berjatuhan. Tapi kalau keledai itu jalannya santai. Nah, sedangkan para sahabat waktu itu sangat menyukai daging keledai karena kemungkinan lebih lezat daripada daging kuda, kan seperti itu. Nah, akhirnya diturunkanlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala daripada memakan keledai. Nah, jadi sampai sekarang keharaman memakan keledai itu tidak dicabut. Artinya sampai sekarang kita dilarang untuk memakan keledai. Jadi ini keledai tidak dipakaikan untuk sesuatu yang biasa dipakaikan oleh orang-orang lain sebagai alat angkutan atau misalnya sebagai kendaraan. Misalnya ada sebagian orang yang senang menunggang keledai untuk pergi ke pasar dan sebagainya, tapi disimpan saja di rumahnya. Nah, lalu ada yang penasaran, lalu bertanya, wahai ahli ibadah, nah apa gerangan yang kau perbuat dengan keledaimu ini? Karena keledai itu kan biasanya dipakaikan untuk alat angkutan atau untuk kendaraan. Nah, lalu akhirnya si ahli ibadah ini pun mengakui, nah katanya ini keledai kupakaikan untuk menjinakkan syahwatku. Jadi kalau misalnya istilah bahasa Nahwu itu berdiri si Zaid, kan seperti itu. Nah, supaya hatinya tenang dalam berzikir, karena amun rahatan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ternyata si Zaid berdiri. Nah, kemana penyalurannya? Nah, jadi ini si keledai dipakaikan sebagai ya sarana untuk menyalurkan syahwatnya, dengan tujuan kalau sudah syahwatnya terpenuhi, sudah terpuaskan, maka dia akan khusyuk di dalam zikirnya, di dalam ibadahnya. Nah, lalu orang tadi bertanya, wahai ahli ibadah, apakah engkau tidak tahu bahwasanya menyetubuhi binatang itu pun juga hukumnya haram? Lalu ahli ibadah itu bingung, apa benar itu haram? Kata orang tadi, kebetulan orang tadi memang orang yang pernah belajar ilmu agama, benar bahwasanya ini termasuk daripada perbuatan yang diharamkan. Lalu akhirnya si ahli ibadah itu pun menyesal. Si ahli ibadah itu pun akhirnya dia bertobat, bukan cuma bertobat dari perbuatan itu, tapi juga bertobat dari kebodohannya, bertobat dari kejahilannya. Akhirnya dia pun menuntut ilmu agama, kan seperti itu. Jadi ini kisah banyak sekali yang bisa dipetik, hikmah yang bisa dipetik dari ini kisah banyak sekali. Yang diantaranya dalam beribadah kita harus punya ilmu, kan seperti itu. Dan juga diantaranya itu tadi, kadang ada sebagian orang-orang yang tertipu,
yang menyangka itu adalah perbuatan baik, padahal itu adalah perbuatan buruk, bahkan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya itu ada dulu orang yang tertangkap melakukan pelecehan terhadap murid-muridnya. Nah, bahkan ada yang sampai dijadikan, ya istilahnya itu dijadikan korban daripada perbuatan bejatnya, yaitu perbuatan liwat, naudzubillah min dzalik. Nah, setelah diinterogasi polisi, apa sebabnya? Katanya apabila sudah melakukan itu, hatinya merasa tenang, lalu beribadah bisa dengan khusyuk. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini jadi kenapa manusia itu sulit menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa orang-orang yang arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah Ta'ala, dengan pengenalan yang khusus itu sangat sedikit? Yaitu tadi, karena kita terhalang oleh jasad kita sendiri, oleh kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Nah, ini yang menyebabkan kita sulit untuk berjalan menuju kepadanya. Kalau tidak berjalan, maka tidak akan sampai. Kan seperti itu. Kecuali dengan anugerah dari Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala berikan dulu jadab, tapi sesudah jadab itu kita pun juga harus berjalan. Karena itu adalah syarat mutlak. Nah, oleh karena itu para sufiyah mengatakan bahwasanya wilayah itu apabila terhimpun jadab dan suluk. Kalau suluk saja tanpa jadab, maka tidak memperoleh wilayah. Begitu juga jadab saja tanpa suluk, maka pun tidak memperoleh wilayah. Jadi wilayah itu harus kedua-duanya, yaitu suluk dan jadab. Kan seperti itu. Nah, jadi di dalam kitab hikam ini pengarangnya menyindir tentang urusan rezeki, karena itu tadi, karena beliau sangat mengetahui hal ehwal manusia. Urusan rezeki inilah yang banyak memalingkan manusia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan banyak menyibukkan diri kita dengan memikirkan rezeki, otomatis kita punya otak ini ya karena sempit lah istilahnya, kan seperti itu. Kalau sudah penuh dengan pikiran kepada rezeki, maka pikiran kepada Allah akan menjadi berkurang. Kan seperti itu. Nah, jadi kita ya untuk sementara kita jalankan dulu kewajiban kita. Nah, sambil kita mengakui bahwa kita adalah hamba yang lemah, bahwasanya kita ini adalah hamba yang hina, bahwasanya kita ini adalah hamba yang hijab antara kita dengan Allah Ta'ala sangat tebal sekali, yang masih jauh daripada sampai kepadanya. Nah, jadi banyak orang-orang yang dengan mimpi ini, mimpi itu, melihat ini, melihat itu, sudah merasa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam pikirannya adalah urusan rezeki, urusan bagaimana aku bisa hidup lagi besok dengan makan. Nah, kalau bisa urusan bagaimana supaya rezeki ini tidak terjamin, maksudnya untuk bertahun-tahun. Nah, sampai aku mati istilahnya seberataan terjamin, bisa untuk bini ditinggali ada, kan gitu. Nah, untuk anak ditinggali ada, mencukupi untuk hidup mereka. Nah, itu yang dipikirkan, istilahnya itu yang memenuhi otaknya. Nah, itulah yang istilahnya dikhawatirkannya, dan seterusnya. Maka jelas itu orang bukanlah termasuk daripada orang yang berjalan menuju Allah, apalagi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini yang dimaksud daripada pengarang, bahwasanya seorang murid itu, maksudnya seorang yang hendak menuju Allah Ta'ala itu, yang dia berjuang, nah, dengan segala rintangan, nah, dengan segala tantangan dan seterusnya yang membentang di hadapannya. Nah, dia berjuang untuk semata-mata bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tiada bukan dan tiada lain yang namanya penghalangnya, yang namanya rintangannya, itu diantaranya adalah urusan rezeki. Nah, oleh karena itu kata Sidin, nah, kalau seseorang itu bersungguh-sungguh
memikirkan urusan rezeki, tapi dia lalai dalam memikirkan urusan ibadah, nah maka dia adalah orang yang mata batinnya telah luntur atau telah hilang. Karena rezeki itu sudah dijamin. Nah, sedangkan ibadah itu adalah tuntutan dari Allah Ta'ala. Sekalipun kita semua yakin bahwasanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ibadah kita, tapi dia telah menetapkan bahwasanya seseorang itu akan sampai kepada Allah, bahwasanya jalan untuk sampai kepada Allah itu adalah jalan ubudiyah, jalan menjadi hambanya. Menjadi hambanya tiada lain dan tiada bukan adalah dengan berbuat taat kepadanya, adalah dengan beribadah kepadanya. Kan seperti itu. Jadi apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ini tiada lain dan tiada bukan adalah agar makhluk ini bisa sampai kepadanya. Tapi bukan sampai jarak. Nah, dalam arti punya jarak. Nah, ini urusan perjalanan rohani. Nah, yang tidak ada jaraknya, kan seperti itu. Nah, jadi ya kita berdoalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang diberikan kesempatan untuk berjalan kepadanya, sehingga kita tidak meninggal dunia kecuali kita telah sampai kepadanya, kecuali kita sudah merasakan manisnya makrifah dan juga merasakan dahsyatnya mahabbah kepadanya. Itulah yang paling dicari di dalam hidup ini. Karena kalau seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan dia berada di puncak kecintaan kepadanya, maka jelas dia itu kadang tidak merasakan bahwasanya dia sudah berpindah ke alam barzakh. Jadi sakratul maut pun dia tidak merasakan. Karena apa? Karena dia sedang tenggelam di dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang ini sangat jauh daripada takut mati, karena tidak ada lagi pikirannya hidup atau mati. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, jadi ya mudah-mudahanlah kita suatu saat diberikan kesempatan. Wallahu a'lam kesempatan itu kapan datangnya. Yang pasti seseorang itu baru siap menuju Allah Ta'ala apabila sudah kadada lagi memikirkan rezeki. Kan seperti itu. Kalau kita masih memikirkan urusan rezeki, nah ini adalah suatu hal yang bisa memalingkan hati kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapasitas otak kita ini terbatas. Kan seperti itu. Artinya apabila kita fokus kepada A, maka sulit untuk memikirkan B. Apabila pikiran kita fokus kepada B, maka sulit untuk memikirkan A. Ya sama seperti urusan seperti ini. Urusan yang begini sama. Kalau kita sibuk memikirkan rezeki, maka jelas kita sulit. Kita tidak ada ruang di otak kita untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Nah, itulah kenapa hijab yang paling besar pada manusia itu adalah dirinya sendiri. Nah, intinya seperti itu. Dan manusia itu pasti apa yang dia lakukan itu akan kembali kepada dirinya. Kan seperti itu. Nah, jadi misalnya seseorang istilahnya kan ya seseorang itu misalnya punya usaha lah. Nah, kemudian usahanya itu maju. Nah, kemudian dari kemajuan usahanya dia bisa membangun rumah yang besar misalnya kan ya. Sekalipun mulutnya berucap supaya membahagiakan anak istri. Kan seperti itu. Tapi sebenarnya yang paling utama itu adalah supaya membahagiakan dirinya sendiri. Kan seperti itu. Karena kalau misalnya anak istrinya bahagia, maka dia pun akhirnya menjadi bahagia. Kan itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Nah, jadi kata-kata supaya orang lain bahagia itu sebenarnya tujuannya untuk kebahagiaan dirinya juga. Kan seperti itu. Nah, jadi manusia memang demikian. Karena kalau misalnya seseorang itu misalnya kan dia berjuang untuk mengarungi rumah tangga, ternyata sedikit gagal, misalnya kan sudah sekian tahun misalnya berumah tangga,
tapi misalnya tidak bisa memberikan yang dituntut oleh istrinya, yang dituntut oleh anaknya, kan yang rugi dirinya sendiri. Kan istilahnya si istri misalnya akhirnya menuntut minta cerai, nah si anak ini pun akhirnya durhaka kepada dia. Nah lantaran apa? Lantaran si ayah ini dianggap tidak mampu untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Nah dianggap tidak bertanggung jawab terhadap dirinya, maksudnya terhadap anak-anaknya. Kan seperti itu. Jadi kalau misalnya seseorang itu punya usaha, lalu dia berjuang supaya usahanya maju, nah lalu dia bisa memenuhi kebutuhan anak istrinya, bahkan misalnya bisa memberikan kemewahan, kesenangan kepada mereka, itu pasti kembalinya kepada dirinya sendiri. Nah dengan demikian dirinya akan merasa tenang, bahkan dirinya pun akan disebut-sebut dengan sebutan yang baik oleh orang-orang. Artinya ini suami yang sukses. Nah dia bisa menyediakan apapun yang diinginkan oleh anaknya atau istrinya. Nah jadi itu kembalinya kepada dirinya, sekalipun kata-katanya demi anak istri, tapi sebenarnya yang paling dalam, di lubuk hatinya yang paling dalam adalah kembali kepada dirinya. Nah jadi istrinya bahagia, itu yang untung adalah dirinya juga, kan seperti itu. Nah jadi yang menjadi hijab atau yang menjadi penghalang daripada manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dirinya sendiri. Nah diri kita inilah yang banyak punya kebutuhan, maksudnya jasad kita, jasmani kita inilah yang banyak punya kebutuhan. Cuma kalau kita masih belum sampai kepada makom ini, makom tidak memikirkan rezeki lagi, ya yang paling utama kita diwajibkan untuk mencari rezeki yang halal. Nah bukan dengan jalan menipu misalnya, nah dengan jalan misalnya kan menjual masjid atau menjual madrasah, menjual pesantren yang tujuannya adalah untuk keuntungan pribadi. Nah bukan seperti itu. Kan intinya kalau kita hendak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita tidak merasakan manisnya ma'rifah yang dianugerahkan Allah taala kepada sebagian hamba-hambanya, paling tidak kita mendapat ridhonya, paling tidak seperti itu. Ridhonya itu dengan apa? Ya dengan kita bertakwa kepadanya, dengan kita menjalankan segenap perintahnya dan menjauhi segenap larangannya, baik zahir ataupun batin, yang diantaranya itu adalah takwa dalam urusan mencari rezeki. Nah jadi dari kita membaca hikam ini saja kita sudah bisa menakar diri kita ini apakah sudah cukup memenuhi kriteria sebagai seorang sufi atau tidak. Nah jadi kita bisa menakar, jangan sampai kita merasa sebagai sufi, merasa sebagai seorang yang sudah masuk ke dalam dunia tasawuf, sedangkan otak kita masih penuh pikiran dengan urusan rezeki. Nah jangan sampai seperti itu. Kalau memang otak kita masih penuh dengan urusan rezeki, ya kita mengaku sajalah bahwasanya kita bukan sufi, bahwasanya kita bukan orang yang sudah masuk ke dalam dunia tasawuf. Nah ini adalah sesuatu yang betul kalau kita mengaku demikian. Nah jadi kalau sufi saja tidak, apalagi wali, kan seperti itu. Karena aulia itu kan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana untuk mendapatkan makom wilayah itu tiada lain dan tiada bukan, dia harus masuk ke dalam dunia tasawuf. Kan seperti itu. Nah, tanpa masuk ke dalam dunia tasawuf, maka dia sulit sekali untuk menjadi kekasih Allah. Dalam artian apa itu kekasih? Yaitu orang yang dikasihi, orang yang mengasihi dan dikasihi. Nah, itu kan kekasih. Nah, apa sifat orang yang kasih kepada Allah, yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang dipikirkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kriteria yang paling utama. Istilah seseorang laki-laki yang kasmaran dengan seorang perempuan, maka seorang laki-laki ini tentu sebagian besar daripada isi otaknya adalah perempuan itu. Kan seperti itu, sebagian besar. Sampai dia lupa yang lain-lain, dia tidak memperhatikan yang lain-lain. Nah oleh karena itu,
Nah ini ada hubungannya karena ini kan juga berhubungan dengan psikologi, dengan ilmu kejiwaan, yang mana di beberapa tempat, nah di barat sana, di Amerika, di Inggris dan sebagainya pernah diadakan berbagai penelitian. Penelitian ini adalah berkaitan dengan sistem yang diterapkan di sekolah-sekolah, di mana ada sebagian sekolah di negara-negara Eropa itu yang menerapkan sistem dua lingkungan. Lingkungan pertama untuk siswa laki-laki, lingkungan kedua untuk siswa perempuan, dipisah. Bukan dalam satu lingkungan, tapi lingkungan yang berbeda. Kalau di tempat kita ini ya seperti di pesantren-pesantren. Jadi di pesantren-pesantren itu, nah itu sudah terlebih dahulu daripada orang-orang Eropa. Mereka lebih, mereka istilahnya terlambat untuk mengetahui daripada kemuliaan atau kebenaran ajaran Islam ini. Dari dulu-dulu di pesantren sudah diterapkan, laki-laki tempatnya khusus, perempuan tempatnya khusus, dalam lingkungan yang berbeda, dibatasi oleh pagar-pagar. Nah, dihalat oleh pagar-pagar, kan seperti itu. Bahkan ada sebagian pesantren di Jawa-Jawa itu yang antara pesantren putra dengan pesantren putri itu jaraknya ada yang 1 kilometer, ada yang 2 kilometer, kan seperti itu. Nah, ini pernah diteliti di beberapa negara di barat sana, pernah diteliti yang mana yang paling unggul antara sekolah-sekolah yang menerapkan sistem ini, yaitu memisahkan laki-laki dengan perempuan dalam lingkungan yang berbeda, atau yang bercampur baur siswa laki-laki dan siswa perempuan. Yang mana yang paling unggul? Ternyata yang paling unggul itu adalah sekolah-sekolah yang menerapkan pemisahan siswa laki-laki dengan siswa perempuan dalam lingkungan yang berbeda. Nah ini sangat masuk akal. Kenapa demikian? Karena ketika misalnya terjadi percampuran antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan, nah kalau itu adalah misalnya sekolah menengah SMP, yang mana anak-anak SMP itu sudah puber, sudah mulai menjelang balik, nah sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Nah lalu misalnya si siswa jatuh cinta kepada si siswi jatuh cinta kepada si siswa, kan seperti itu. Nah kalau istilah lagu-lagu itu cinta monyet lah istilahnya kan nih. Nah itu cinta-cinta anak-anak SMP atau anak-anak SMA, cinta yang tidak ada arahnya itu ke membina rumah tangga, itu tidak ada. Nah jadi ini cinta monyet, cinta-cinta di masa puber atau di masa menjelang balik. Nah ketika si siswa jatuh cinta kepada si siswi atau sebaliknya, maka yang ada di otaknya itu adalah si yang dicintainya itu ketika dia baru jatuh cinta. Apalagi ketika dia sedang kasmaran, ketika cintanya semakin membesar, nah maka dia lupa dengan pelajaran. Jadi ketika belajar istilahnya nih, cuma matanya saja yang melihat ke buku pelajaran atau melihat ke papan tulis. Adapun hatinya ya itu dipenuhi dengan si perempuan si siswi yang dicintainya tadi. Nah kan seperti itu. Jadi hatinya sesak dengan memikirkan siswi yang dicintainya atau sebaliknya. Nah jadi dari sini sangat jelas sekali artinya kebenaran daripada ajaran Islam, di mana di dalam Islam itu dipisahkan tempat laki-laki dengan tempat perempuan. Baik itu di masjid ada tempatnya spesial untuk perempuan, atau misalnya dimanapun, termasuk juga di tempat menuntut ilmu, di majelis-majelis. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan ilmunya di satu tempat yang luas. Nah waktu itu laki-laki berdatangan, perempuan berdatangan, lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para perempuan untuk menempati tepi-tepi yang ada di situ. Jadi jangan berada di tengah-tengah para laki-laki, melainkan membentuk kelompok, yang kelompok itu terpisah dari para lelaki. Nah ini yang kadang orang-orang barat sendiri heran. Di dalam Islam ini sudah dikenal
sistem pendidikan yang demikian, yaitu laki-laki dan perempuan dipisah. Karena kalau disatukan sering melihat kan, kalau istilah orang-orang ini istilahnya dari mana datangnya cinta, kan dari mata turun ke hati. Nah, kerancakan melihat, kerancakan berdapat, kalau akhirnya jatuh cinta, kan seperti itu. Ketika sudah jatuh cinta, maka yang dipikirkannya itu adalah yang dicintainya. Jadi belajar itu cuma fisiknya saja. Nah, ada pun otaknya kada belajar. Nah, jadi gurunya beliuran melajarkan matematika, beliuran melajarkan bahasa Inggris dan sebagainya, otaknya kada menerima. Om Jalola, otaknya kada menerima. Kenapa? Karena yang ada di otaknya adalah siswi yang dia jatuh cinta kepadanya. Intinya seperti itu. Nah, sama juga masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu sudah sesak pikirannya dengan mencari rezeki, nah maka jelas itu merupakan penghalang utama daripada dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa menilai apakah kita sudah masih jauh kan gitu nah, ataukah sudah mendekati atau bagaimana, kita bisa menilai. Yang pasti jangan sampai kita mengaku-ngaku. Karena pengakuan-pengakuan itu, apalagi pengakuan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali para ulama mengatakan itu adalah di antara sebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, jadi para ulama di dalam beberapa kitab lah itu dijelaskan, itu kalau tidak salah di dalam kitab kumpulan kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad itu Tasbitul Fuad lah, itu ada perkataan-perkataan beliau kumpulkan. Nah, di antaranya kalau tidak salah ini dinisbatkan kepada Sayyiduna Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus Al-Akbar. Nah, kalau tidak salah kata-kata itu dari Sidin, yang mana kata Sidin di antara sebab terbesar seseorang itu mati su'ul khatimah adalah dia mengaku sebagai kekasih Allah, padahal dia masih belum sampai kepada pendidikan itu. Orang yang betul-betul kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, tiada lain dan tiada bukan, sebagian besar otaknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya otaknya memikirkan rezeki, nah istilahnya nih pas misalnya kada tapi berduit lalu diolah macam-macam, istilahnya nih diolah-olah yang sekira-kira apa caranya, istilahnya nih anak buahnya, muridnya, santrinya, istilahnya kan nih datang ke wadainya untuk apa? Untuk masing-masing memberikan amplop, masing-masing memberikan hadiah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, diberikan misalnya angin-angin surga dan sebagainya dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adalah perkara yang jelas sekali menunjukkan bahwa manusia-manusia semacam itu bukanlah sufi. Sufi itu adalah orang yang berjalan menuju Allah, dan berjalan menuju Allah itu tidak bisa dengan otak ini banyak memikirkan dunia. Nah, banyak memikirkan rezeki. Pokoknya banyak memikirkan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita masih jauh, ya sebenarnya kada apa-apa. Artinya ini kan masalah tingkatan aja kan, tingkatan di akhirat. Semakin orang itu dekat dengan Allah, semakin kenal dengan Allah, maka semakin lezat hatinya ketika memandang zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai', yang maha suci. Kan seperti itu. Sampai-sampai sebagian kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu, ketika Allah Ta'ala menutup kembali hijabnya, mereka berteriak sebagaimana ahli neraka berteriak akibat tersiksa oleh siksaan-siksaan di neraka. Nah, mereka pun berteriak, mereka merasa tersiksa dengan Allah Ta'ala menutup hijabnya. Nah, jadi kan macam-macam riwayat, ada yang mengatakan orang-orang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala itu diberikan kesempatan, dibukakan Allah Ta'ala hijab itu 2 kali dalam sehari. Nah, 2 kali dalam sehari. Bahkan ada yang mengatakan itu hampir setiap saat. Orang-orang yang memang hatinya di dunia itu tiada lain dan tiada bukan adalah penuh dengan kecintaan kepadanya, dengan kecintaan yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mereka itu ketika Allah Ta'ala menutup hijabnya sehingga mereka tidak lagi melihat zatnya, mereka pun berteriak, mereka merasa tersiksa sebagaimana orang-orang ahli neraka tersiksa dengan adab-adabnya. Nah, intinya kan seperti itu. Nah, jadi kita
bisa-bisalah menimbang diri kita. Nah, jadi mempelajari hikam ini tiada lain dan tiada bukan adalah sebagai bahan introspeksi untuk diri kita. Apakah kita masih jauh dari jalan menuju Allah? Apakah sudah dekat? Kalau masih jauh, jangan sampai mengaku-ngaku. Intinya seperti itu. Nah, kita akui aja diri kita masih jauh, kan seperti itu. Jadi kita tanamkan cita-cita, mudah-mudahan suatu saat bisa seperti mereka yang telah berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita masih jauh, maka kewajiban yang kita tanggung tiada lain dan tiada bukan adalah bertakwa. Istilah kita mencari rezeki, carilah yang halal, yang jangan sampai ada urusan tipu menipu. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian lagi kalau misalnya kita memang berhajat kepada menikah, ya kita menikah saja, kan seperti itu. Nah, kita salurkanlah hasrat biologis itu sesuai dengan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan seterusnya ya suatu saat lah mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk itu. Karena boleh jadi misalnya kan kita sudah tua, nah lalu anak kita misalnya sudah ganalan, ternyata anak kita diberi keluasan rezeki, lalu rezeki kita ditanggung oleh anak. Nah, lalu disitulah Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk berjalan menuju kepadanya. Bisa jadi seperti itu. Atau bagaimana? Nah, itu wallahu alam, yang pasti setiap apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala pasti akan terjadi. Kalau Allah Ta'ala telah mentakdirkan si fulan ini adalah kekasihku, maka bagaimanapun jalannya pasti akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Adakah pertanyaan gitu? Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Kemudian zaman ditutup ya kalau itu bang mengarungnya ya masa-masa mencekam nih ya kalau istilahnya nih. Ya macam-macam manusia menanggapi, kan ada yang dengan kecemasan, ada juga dengan ketenangan yang ya dengan terlalu tenang, ada juga kan gitu lah. Cuma yang pasti khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Artinya kita jangan cemas berlebihan, tapi juga jangan tenang berlebihan, kan seperti itu. Artinya jangan lengah, tapi juga jangan, kalau bahasa anunya itu paranoid. Nah, itulah bahasa modernnya paranoid itu kan ketakutan yang berlebihan. Jadi jangan juga terlalu pede kan istilahnya nih, tapi juga jangan terlalu jangan paranoid, kan seperti itu. Jadi dalam menghadapi ini masa-masa pandemik lah, masa-masa krisis, ya kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kalau kita kesulitan ekonomi, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati para pemimpin kita yang sebenarnya mereka memang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk menjamin kehidupan rakyat kalau mereka sedang kekurangan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk pintu hati mereka, dan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang amanah. Serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan negeri ini daripada pemimpin-pemimpin yang berkhianat, baik itu berkhianat kepada Allah Ta'ala ataupun berkhianat kepada baginda Rasulullah, berkhianat kepada kaum muslimin, dan juga berkhianat kepada bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan negeri kita dari mereka-mereka itu, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongi kita dalam segenap keadaan, baik keadaan senang ataupun keadaan susah seperti sekarang ini. Serta mudah-mudahan malam nisfu Sa'ban besok kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang yang mendapat pengampunannya. Serta mudah-mudahan sesudah nisfu Sa'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat daripada wabah ini, daripada pandemi ini. Mudah-mudahan apa yang kita cemaskan semua diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketenangan. Ya, kita berdoalah untuk besok hari.
Nah, apalagi kita membaca Yasin 3 kali, ya salah satunya ditambahilah niatnya, yaitu supaya wabah ini cepat berlalu, kan seperti itu. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada kita semua, nah khususnya kepada keluarga korban corona yang telah meninggal dunia ataupun yang masih dalam perawatan. Mudah-mudahan yang masih dalam perawatan diberikan kesembuhan, sedangkan yang meninggal dunia mendapat tempat yang layak di sisinya. Dan juga mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, serta dalam keadaan mendapat pengampunannya di padang mahsyar, mendapat naungannya, serta juga mendapatkan pengampunannya, mendapatkan keselamatan ketika kita melewati siratal mustaqim hingga kita masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridai oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa bihi salafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil amri wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afin rizq wa manan min al adab wa subhana wa rizqan nadhar ila wajhil karim. Allahumma bihaqil fatih bi sirril fatih bi hurmatil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfiru yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya rahman ya dafi'al bala ya rahim. Allahumma adfa'na al bala wal khala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan wal zalazil wal amrad was suyul was suyuf wal mukhtalifah was syada'id wal mihan ma dhahara min hambatan an baladina hadha khassa wa sayyidil budal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.